اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ ISPR کی جانب سے اس ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا ہے ملاقات میں دو طرفہ سیکیورٹی معاملات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اپڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ کی یہ ملاقات ہوئی، انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات، اور ISPR کی جانب سے اس ملاقات کے بارے میں بتایا گیا ہے ایرانی وزیر داخلہ جو کہ دورہ پاکستان پر موجود ہیں، اور ایرانی وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا۔ ایران نے امن، استحکام اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ علاقائی سلامتی اور مشترکہ خوشحالی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستان اور ایران کا سرحدی تعاون مزید مؤثر بنانے اور رابطہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے۔ انتہائی اہمیت کی حامل یہ ملاقات، انتہائی اہم یہ ملاقات، اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ایرانی وزیر داخلہ ملے ہیں جو کہ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، اور وزیراعظم سے بھی ان کی اس سے پہلے ملاقات ہوئی۔ اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار کو سراہا ہے۔ ایران نے امن، استحکام اور تنازعات کے حل کے لیے پاکستان کی کوششوں کو قابل تحسین قرار دیا۔ علاقائی سلامتی اور مشترکہ خوشحالی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ISPR کی جانب سے مزید بتایا گیا کہ پاکستان اور ایران کا سرحدی تعاون مزید مؤثر بنانے اور رابطہ کاری بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا۔ ملاقات میں خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ اقدامات جاری رکھنے پر زور دیا گیا۔ پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے کے عزم کا بھی اظہار کیا گیا ہے اس ملاقات میں۔ اور ایرانی وزیر داخلہ جو کہ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں، گزشتہ روز وہ پاکستان پہنچے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا تھا۔ نور خان ایئر بیس پہ جب وہ پہنچے وہاں پر ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ اس کے بعد ان کی وفاقی وزیر داخلہ سے ملاقات ہوئی۔ آج وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی، اور اب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور انتہائی اہم یہ ملاقات ہے، اور خطے کی جو کشیدہ ہوتی صورتحال ہے اور اس تناظر میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے یہ ملاقات۔ اور ایرانی وزیر داخلہ جو کہ پاکستان کے دورے میں موجود ہیں، ان کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی ہے۔ کراچی کے علاقے لانڈی قائد آباد میں 3 سال کی بچی کے قتل کا مقدمہ، بچی کی گرفتار چچی اور اس کے بھائی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوران سماعت ملزم نادر اور سکینہ رو رو کر بچی کے والدین سے معافیاں مانگتے رہے۔ تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ دوران تفتیش ملزمان بچی کے قتل کا اعتراف کر چکے ہیں۔ عدالت نے ملزمان کو 4 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے نورین نیازی کے متنازع بیان کو ان کی ذاتی رائے قرار دے دیا ہے۔ کہا، بانی کی بہن کا بیان پارٹی پالیسی کا حصہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو معرکہ حق میں بھارت کے خلاف تاریخی فتح نصیب کی۔ یہی ہے کہ یہ 3 مہینے پرانا کوئی انٹرویو تھا۔ نورین بی بی جو بھی اس نے ایکسپریس کیا ہے یہ اس کا ذاتی ایک اوپینین ہے، پارٹی کی پالیسی کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کر کے ہمارے کا حق جتوایا ہے، اور ہر پاکستانی اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، الحمدللہ وہ ناقابل تسخیر ہے۔ کوئی دشمن پاکستان کو شکست نہیں دے سکتا، ایک سٹیٹمنٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں سارے لوگوں سے ایک بات کی ریکویسٹ کروں گا کہ فوج کی قربانی ہو اور ان کے شہداء پہ لب کشائی نہ کریں۔ اگر آپ اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھیں گے تو ملک بھی مضبوط ہوگا، یہ چیزیں بھی ختم ہوگی۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے اسلام آباد میں پاکستان مونومنٹ اور پولیس لائنز کا دورہ کیا، شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا، یادگار پاکستان کی تاریخی اہمیت کو سراہا۔ اسلام آباد پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بھی تعریف کی۔ قمر المنور کی رپورٹ۔ پاک ایران برادرانہ تعلقات نئی بلندی پر، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی کا دورہ پاکستان۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کے ہمراہ پاکستان مونومنٹ اسلام آباد پہنچے۔ فیڈرل کانسٹیبلری کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو سلامی پیش کی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی اور شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمان وزیر کو پاکستان مونومنٹ کی تاریخی اہمیت پر بریفنگ دی گئی۔ اسکندر
मोमिनीन ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल समेत तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं के मुजस्समे देखे। शक्करपड़ियां से इस्लामाबाद शहर और मारगला के हसीन पहाड़ी सिलसिले का नजारा भी किया। मेहमान वजीर दाखिला ने पुलिस लाइन इस्लामाबाद का दौरा भी किया, जहां इनके एजाज में शानदार परेड का एहतमाम किया गया। इसके अंदर मोमिनी का वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी के हमरा परेड का मुआयना। ईरानी वजीर दाखिला ने नुमाया कारकर्दगी पर एहलकारों में इनामात तकसीम किए, जबकि IG इस्लामाबाद की जानिब से मुअज़्ज़िज़ मेहमान को पाकिस्तान और ईरान के कौमी परचम पेश किए गए। कमरुल मुनव्वर, समा इस्लामाबाद। NCCIA ने सिफारत खाने के एहलकार जाहिर करके लोगों को लूटने वाला 12 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया है। गैंग ने सिफारत खाने के नंबर्स पर डायवर्जन भी लगा रखी थी। मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे कासिम अरशद। जी बिल्कुल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक ऐसा गैंग पकड़ा है जो सिफारत खानों के नाम पर नौजवानों को बैरून मुल्क भिजवाने के सुहाने ख्वाब दिखाता था और इसके साथ साथ जो है वो लोगों से पैसे ईंटता था। इसके साथ साथ ये जो गैंग था ये सिफारत खानों का एहलकार अपने आप को दायर करता था। इसी पर मज़ीद जानते हैं डायरेक्टर NCCIA पंजाब मोहम्मद अली वसीम, इनसे बात करते हैं। 6 से ज़ायद सिफारत खानों ने या हमें कंप्लेंट्स की थी कि एक इस तरह का गैंग मुतहरक है जो मुख्तलिफ लोग उनके पास आते हैं जो उनके विक्टिम्स हैं, और उन्होंने आगे कंप्लेन की है कि जो सफारत खाने के लोग हैं वो हमसे ना सिर्फ पैसे भी ले लेते हैं बल्कि वो हमारा प्रोसेस पूरा नहीं हो रहा। तो जब उन्होंने इन हाउस इन्वेस्टिगेशन की तो एक ऐसे गैंग का इंकशाफ हुआ जो सफारत खाने के टेलीफोन नंबर इस्तेमाल करता था, उससे मिलती जुलती वेबसाइट्स बनाई हुई थी और उसी इस्लामाबाद की गर्दनुमा में बैठ के वो लोगों के साथ एक फ़्रॉड में मुर्तकब था। उस पर हमने बड़ी मेहनत करके ये गैंग ट्रेस किया, इस गैंग को अरेस्ट किया और अब तक 12 अफराद गिरफ्तार हैं। जो मज़ीद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जा रहे हैं। प्रोसिक्यूशन का जो अमल है वो भी उसका आगाज़ कर दिया गया है, जबकि डायरेक्टर NCCIA पंजाब, इनका ये कहना है कि जो गैंग हैं इनकी उम्र 20 से 35 साल की उम्र के दरमियान थी, जो अब NCCIA की गिरफ्त में है। जी कासिम, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची मंगू पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से 2 साल के बच्चे अजान के अगवा का ड्रॉप सीन। वालिद का दोस्त ही मुलविस निकला। पुलिस ने मरकजी मुलजिम एहतिशाम समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चे को गुज़िश्ता रोज़ ठट्टा से बाजियाब कराया गया था। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदे नवीद कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद, बताइए क्यों अगवा किया था, क्या रकम का तकाजा करना चाहता था? बिल्कुल, 50 लाख रुपए इस पे जो है पुलिस का कहना है कि तावान तलब किया गया था। और जो 2 साल अजान है, इसके जो वालिद हैं उनका दोस्त है मोहम्मद एहतिशाम, ये इस वारदात का मरकजी मुल्जिम है। इसने अपने साले और एक और शख्स जो है इफ्तिखार अहमद के साथ मिलकर ये वारदात की। इफ्तिखार जो है घरों में इनका सहूलतकार है। इफ्तिखार को ही सबसे पहले हिरासत में लिया गया था, जिसकी खबर जो है समा ने ब्रेक की थी। इफ्तिखार की निशानदेही पर ये गिरफ्तारियां अमल में आई हैं। मुल्जिमान ने निजी सोसाइटी से अगवा किया, 50 लाख रुपए तावान मांगा। मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जब इस पे काम किया तो इन्होंने खौफ के मारे बच्चे को छोड़ दिया, जो पुलिस ने बाजियाब करा लिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल। और आपको ये भी बताएं कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। 3 मरहलों में इंतखाबात कराने का फैसला हुआ है। 27 जुलाई को सिर्फ मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। मुजफ्फराबाद और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 2 अगस्त को वोटिंग होगी, जबकि पूंछ डिवीज़न में 10 अगस्त को इंतखाबात कराए जाएंगे। गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल का कहना है कि शफाफ इलेक्शन कराना जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी के लिए फ़ौज और दीगर इदारों को तैनात किया जाएगा। को होने वाले इंतख़ाबात जो हैं हर सूरत में मुनक़िद होंगे, लेकिन सबसे पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के इंतख़ाबात होंगे और मरहला वाइज इंतख़ाबात का फैसला इसलिए किया गया कि ताकि फ़ौज हर डिवीज़न में दस्तयाब रहे। 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न के इंतख़ाबात जो हैं वो होंगे और फिर 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न के इंतख़ाबात वो होंगे। ये शेड्यूल में हमने तरमीम की है ताकि फ्री फेयर इलेक्शन जो है वो हो सके। फौज की निगरानी में और दीगर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी निगरानी का जो है मुजफ्फराबाद के साथ 12 सीटों का 2 अगस्त। ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मुतहरिक। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी की मुलाकात हुई है। ईरानी सदर का पैगाम पहुँचाया। मुलाकात में ख़ित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात और बाहमी ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़, आला सतह रवाबित के तसलसल और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन बढ़ाने के आज़म का इयादा किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की फ़ील्ड मार्शल से भी मुलाकात मुतवक्के है।